Good evening, everyone. Thank you for patiently waiting. We just wanted to accommodate some more people who are running a little late. So first, thank you for all your patience. Now, I would like to welcome our Vice Chairman, Chennai Chapter IIF, to please formally welcome the gathering. Good evening. Ellarkum maalai vanakkam. Good evening to IIF members and MMA members. Thanks for coming in the traffic. I welcome you all formally. I also welcome the today's speaker, Dr. Sandhya Arunkumar, Motivational Speaker, for this talk. I think நம்ம வீட்டில் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்ட்டு. பட் பாசிட்டிவ் டுடே டாபிக் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் மேடம். எவ்வளோ பாசிட்டிவ் சொல்லி கொடுத்தாலும் பட் நெகட்டிவ் தான் முதல்ல வரேன்ல வருது. அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு வருது, அதே எங்கள் ஒய்ஃப் கண்டிப்பாக வருது. Let's see how we can change it. Okay, I request everyone to put your mobiles on silent mode. Let's hear positively and go with a lot of positive notes. Okay, thank you. One can welcome you. Chairman of SR to introduce the speaker formally. Anyhow, thanks for your good evening, friends. So, I'm really honored to introduce today's speaker, Dr. Sandhya Arunkumar. So I think he is a motivational speaker about inspiring growth and this thing. So her philosophy is to inspire others to find their own, fostering self-realization, growth and resilience among individuals and teams. As an overview, Sandhya, she is a dynamic motivational speaker and influencer, renowned for catalyzing positive change across diverse audiences, from students to leaders. So with a background in medicine and over of 15 years teaching experience, she brings a unique blend of professional expertise and personal insight to her motivational speaking engagements. Her core message revolves around self-realization, purpose-driven living, and the power of continuous growth. She emphasizes the importance of effective communication, engaging content, and powerful delivery to inspire individuals and teams to achieve their goals. Her areas of expertise is positive attitude development, stress management, presentation skills mastery, body language and verbal communication, building confidence, building focus. And her key strengths are thorough understanding of chosen subjects, engaging audience interaction, adaptability and versatility, continuous learning and self-improvement, impactful communication and delivery. Her approach style is characterized by a deep understanding of human psychology and physiology. She creates inspirational speeches on mental well-being, positive attitude, and the transformative power of words. Her ability to engage audiences through relatable content, adaptability, and continuous learning sets her apart as a thorough professional and inspiring speaker. She has got experience of Madam, I welcome, because even I would like to hear from you, because my daughter also is a dentist, so I would like to hear from you. So professionally, she is a dentist for last 15 years, and she is a director of learning and development at a community network forum. She has got 3 years of experience as an influential speaker, and she has conducted almost 200 plus sessions and impacting over 3,000 lives. I welcome Dr. Sandhya Arunkumar to take the stage. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கலாம். குவிக்காக ஒரு வாட்டி மொபைலை செக் பண்ணிடலாம். வைப்ரேஷன், நோட்டிஃபிகேஷன், ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம், நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ 5 செகண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லெட்ஸ் என்ஷூர் த மொபைல் இஸ் ஆன் சைலண்ட் ஸோ தட் த நெக்ஸ்ட் 45 minutes இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் நீங்கள் நான். தட் இஸ் ஆல். மொபைல் need not be the interference between us. Thank you. படித்தது நான் சென்னை, பிறந்து வளர்ந்தது கோயம்புத்தூர். படித்தது டென்டிஸ்ட்ரி and we run a practice. My husband is an implant surgeon. Alvarpetla 24 years we run a dental practice. Practice is going fantastic. And speaking has always been my passion. சின்னதுலேருந்தே I used to love mic. மைக் இருந்தால் போகிறோம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். I used to love mic. ஸோ பட் ஆனால் எங்கள் அப்பா என்ன மெடிசன் தான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ மெடிசன் பண்ணியாச்சு. காலேஜ்லேயும் சேர்ந்தாச்சு, டீச்சராக பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்ட்லாம் வாங்கினேன்.
அப்படியே கல்யாணம் ஆச்சு. வி வெண்ட் ப்ராக்டிஸில் போயாச்சு. ஸோ 2021-22 ப்ராக்டிஸ் பிகேம் self-sufficient. It need not take my help. So I was more of an admin practice la. I was bringing in leads, patients, and mari nariya network forum la lam poitu I used to speak, bring in patients. So practice auto mode ku poichu. Thane patient nariya vara aarambichitaanga. It was flourishing. So whatever practice was flourishing, such an incompleteness inside me. ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டே இல்லை எவ்ரி நைட் வென் வி கோ ஸ்லீப். அப்புறம் தான் நான் யோசித்தேன், ப்ராக்டிஸ் இஸ் நாட் மை பர்பஸ். ஸ்பீக்கிங் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 15 years செட்டிநாடு ஹாஸ்பிட்டலில் ஐ ஒர்க்ட் அஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி. ஐ ஹஸ் டு தரோலி என்ஜாய். இன்ஃபேக்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையே நான் மட்டும்தான் சந்தோஷமான டீச்சராக இருந்திருப்பேன். எவ்ரி லெக்சர் யூஸ் டு பி 2 hours. எல்லோரும் கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க, 2 hours லெக்சர் வைக்கிறீங்க, அப்படிலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ யூஸ் டு பி ஸோ bubbling with joy. 2 hours அப்புறமும் I used to take class for another 2 hours. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது டென்டிஸ்ட்ரி எனக்கு பிடிக்கல, பேசுறதுக்கு பிடிச்சதுனால என்னால் கற்றுக் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்றதை அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஸோ ஃப்ரம் 2022 I have taken a deviation from my profession into a professional speaker. I'm thoroughly a professional speaker now. I'm only doing professional speaking services, mostly hospitals la pandren for nurses, because they're always surrounded by negativity, pain, death, cribbing, crying. Why should they take up all that? So now I do motivational sessions for nurses too, for teachers in the colleges. ஏன்னா டீச்சரை வந்து அப்படியே அந்த குழந்தை டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ த டீச்சர் ஹேஸ் டு சே திங்ஸ் ரைட். தப்பாக சொல்லிட்டோன்னா அதையும் கரெக்டுன்னு சொல்லி த சைல்டு வில் டேக் இட் அப். ஸோ டீச்சர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போகணும். ஸோ நம்ம பேச வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்லை, டீச்சர்ஸ் கிட்ட தான் சொல்லிட்டு ஐ டூ ஃபார் டீச்சர்ஸ் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி செஷன்ஸ் ஸோ தட் பாசிட்டிவிட்டி பர்குலேட்ஸ் இன் டு த ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இதுதான் என்னோட 2 மெயின் வெர்டிக்கல். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆல் தீஸ் அசோசியேஷன்ஸ், ரோட்ரி கிளப்ஸ், அந்த மாதிரியுமே ஐ யூஸ் டு கோ ஸ்பீக். ஸோ இது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க, இந்த அம்மா படித்ததோ மெடிசன், இந்த அம்மாவுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது, பேசுறது பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்னு வந்து உள்ள ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சந்தேகத்தை ஐ வாண்ட் டு நாக் இட் ஆஃப் இன் த பிகினிங், அண்ட் தட் இஸ் வை ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஸோ மச் ஆஃப் மை ஹிஸ்ட்ரி டு மேக் தட் கிளியர், ஸோ தட் இஸ் நாட் இன் த மைண்ட் வென் வி ஸ்பீக். ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் அ ப்ராமிஸுங்க. 1 ப்ராமிஸ். 30-35 minutes தான் எனக்கு அவர் டைம் கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் எனக்கு 6:30 வர சொல்லிட்டாரு. நான் வந்துட்டேன். ஓகே, அது அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ 35 minutesல நான் ஒரு 3 மெசேஜஸ் சொல்ல போகிறேன். அதில் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்காக தான் இருக்கும். யூ வில் திங்க், ஆமாம் இது எனக்கு தான், இது எனக்காக தான் இவங்க வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எப்போ அது அப்படி இருக்கும்னா, எனக்கு பயங்கர தலைவலின்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை வச்சுக்கலாம். ஐ ஹாவ் ஜண்டு பாம், டைகர் பாம், ஆல் பாம், ஐ ஹாவ் மூவ், ஆல் ஐ ஹாவ் ஹியர். சிவியர் ஹெட்ஏக், ஐ ஹாவ் எவ்ரிதிங் ஹியர். ஹவு வில் ஐ ரிலீவ் மை ஹெட்ஏக்? ஒன்லி இஃப் ஐ open it and apply it. Everything is possible only when we apply what we hear. இல்லாட்டி இது வந்து சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செஷன், எப்படி நம்ம வாட்ஸ்அப்லலாம் படித்து அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், அது மாதிரி this will also become an exchange of information and additional burden to your knowledge ஒழிய it is not going to help you. So let's start with a commitment. இன்னைக்கு சந்தியா சொல்கிறதுல ஏதாவது ஒன்று நான் அப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் மனசில் நல்ல ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு நம்ம வந்து இதை ஆரம்பிக்கலாம். இது மாதிரி தான் தலைவலிக்குது, ஜண்டு பாம் இருக்குது, எடுத்து தடவினா தான் சரியாக போகும். இல்லாட்டி ஜண்டு பாம் இஸ் ஹியர், மை தலைவலி வில் பி கண்டினியூயிங் டு ஹேவ் இட். ஸோ லெட்ஸ் கமிட், லெட்ஸ் ப்ராமிஸ் டு அவர் செல்ஃப், நீ ஒரு மெசேஜ் அவங்க சொல்கிறத நிச்சயமாக நான் கடைபிடிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். நாசா அங்கே வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. என்ன ரிசர்ச் அப்படின்னா, பம்பிள் பீ தெரியுமா, தேன் வண்டு,
நல்ல குண்டா இருக்கும். ஆனால் அதோட ரெக்க மட்டும் இட் வில் பி வெரி லைட், very very light, but the body will be very dense and heavy. So NASA they are doing a research. See, according to the weight of this body, bumblebee shouldn't fly because it's so heavy. The wings are so thin like paper, and the wings ala தூக்க முடியாது. What do you call aerodynamics? By principles of aerodynamics, bumblebee shouldn't fly. So NASA now don't ask me, hey madam, NASA வேற வேலையே இல்லையா? They did the research. எப்படி this bumblebee is flying? It is controversy to the design of the body, and they did the research for 7 years. Bumblebee பறக்க கூடாதே, எப்படி பறக்குது அப்படின்னு பண்ணாங்க. ரிசர்ச் முடிகிற டைம் ஆயிடுச்சு, 7 years ஆயிடுச்சு. தே ஹாவ் டு சப்மிட் அண்ட் க்ளோஸ் த ரிப்போர்ட், கொடுத்தாகணும். ஸோ நாசா சயின்டிஸ்ட் என்ன எழுதுறாங்கன்னா ரிப்போர்ட்டில், பை பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஏரோடைனமிக்ஸ் பம்பிள்பீ ஷுடன்ட் ஃப்ளை, பட் பம்பிள்பீ இஸ் ஃப்ளையிங் வெரி ஹை. த ஒன்லி ரீசன் குட் பி பம்பிள்பீ திங்ஸ் ஐ கேன் ஃப்ளை. இப்படி பேசி அந்த ரிப்போர்ட்டை முடிக்கிறாங்க. வெரி சிம்பிள் ஸ்டோரி, பட் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டோரி. பம்பிள்பீக்கு சுற்றி இருக்கிற மனுஷனோட லாங்குவேஜ் புரியல. இப்போ பம்பிள்பீக்கு புரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் பேசுறது நீங்கள் பேசுறது நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், பம்பிள்பீ பறக்காத, நீ வெயிட்டாக இருக்க, நீ பறந்தேன்னா கீழே விழுந்துருவோம், உனக்கு அடிப்படும், உடம்பெல்லாம் ரத்தம் வரும், நீ பறக்காத பறக்காத பறக்காதன்னு நம்ம சொல்லுவோம். பம்பிள்பீயும் அதுக்கு முடியாது முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு பறக்காமல் அப்படியே இருந்துரும். நல்லதாக போச்சு, பம்பிள்பீக்கு நம்மளோட லாங்குவேஜ் தெரியல, அதனால் பம்பிள்பீ பறக்குது. இதுக்கு பேர் தான் பாசிட்டிவிட்டி. ஒரு பெரிய கம்பெனி இருந்ததுங்க. இந்த எம்ப்ளாயி உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் போய் பாஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க, பாஸ் ஐம் கோயிங் டு ரிசைன் அப்படிங்கிறார். ஏன்ப்பா ரிசைன் பண்ணுற, நீ நல்ல எம்ப்ளாயி ஆச்சே, ஏன்ப்பா ரிசைன் பண்ணுற? இல்லை பாஸ், நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு ஒரே நெகட்டிவிட்டியாக இருக்குது. அப்படியா, கொஞ்சம் சொல்லு என்ன ஆச்சுன்னு. நான் கேபின் போனேன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, அது பார்த்தா பக்கத்தில் உட்கார்ந்தவங்க உங்களை பற்றியே ஏதோ கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி தலைவலிக்குதுன்னு காஃபி போகிறேன் கேன்டீனுக்கு, கேன்டீனில் இந்த கம்பெனியை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ இது வேணடா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கம்பெனியை சுற்றி போகலான்னு வாக்கிங் வந்தால் அங்கே 2 பேர் கம்பெனியில் சேலரி பத்தலை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஒர்க் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு திருப்பி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. என்னால் முடியல பாஸ், இங்கே ஐ எம் ஒன்லி ஹியரிங் லாட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேம், எனக்கு வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டு ரிசைன் அண்ட் கோ அப்படிங்கிறாரு அந்த எம்ப்ளாயி. பாஸ் என்ன பண்ணுறாரு, சரி நீ வா உட்காரு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்றார். உட்காரு. ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க, அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் போடுறாங்க. போட்டு நல்லா கலக்கி இது கொஞ்சம் சிப் பண்ணுப்பா அப்படின்னாரு. அவரை சிப் பண்ணிட்டு, ஐயோ சார் என்ன சார் இப்படி கறிக்குது அப்படிங்கிறார். சரிப்பா ஒரு நிமிஷம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய 25 லிட்டர் கேன், நம்ம பபிள் டாப் போடுவோம்ல, அதை எடுக்கிறார். அதே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து அதுக்குள்ளே போடுறாரு. இது கொஞ்சம் ப்ளீஸ் ஹேவ் இட்ப்பா அப்படின்னா, சார் இட் இஸ் சால்ட்டி பட் ஓகே மேனேஜபிள் அப்படிங்கிறார். கடகடன்னு மேலே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. எங்கே போகிறாரு, மொட்டை மாடிக்கு. எதுக்கு, ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்குது, அங்கே எங்கே லிட்டர்ஸ் 100 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். இதே 1 ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் அதுக்குள்ளே போடுறாரு. இது குடிப்பா இப்போ அப்படின்னு. சார் தெரில சார், எனக்கு உப்பே தெரியல சார் அப்படிங்க. அப்புறம் அந்த பாஸ் அவர் கூட்டிகிட்டு உட்காத்தி வச்சு சொல்கிறார், இப்படி தான்ப்பா இருக்கும் டிசைன் ஆஃப் லைஃப். தட் சால்ட் இஸ் த நெகட்டிவ் தாட் தட் யூ பிக் அப் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங்ஸ். தட் வில் ஆல்வேஸ் பி தேர். யூ கேனாட் சேஞ்ச் இட், யூ கேனாட் அவாய்ட் இட். யார் கண்ட்ரோலில் என்ன இருக்குது, யூ கேன் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் த வாட்டர். வாட்டருங்கிறது என்னது, இங்கே உன்னுடைய மைண்டில் வர பாசிட்டிவ் தாட். அதை நீ ஜாஸ்தி பண்ண சார். அப்போ அந்த சால்ட்டை எடுக்க முடியாதா, சால்ட்டை எடுக்க முடியாது. ஒன்ஸ் நெகட்டிவ் தாட் இஸ் கான் இன்சைட், வாட் எவர் ஜப்பான் கேன் டூ ரோபோ இன்ஜினியரிங், nobody can remove the negative thought from the human brain once it gone inside. It is gone, it is gone. We cannot remove it, erase it. என்ன வேணால் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸே இருக்கட்டும், என்ன வேணால் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பண்ணட்டும், இதை delete பண்ண முடியாது. The thought is there, it's gone inside, it is there. So only option what is available,
increase the water content அப்படிங்கிறாரு பாஸ். increase the positive thought inside the mind. அப்போ அந்த சால்ட் டேஸ்ட் கம்மியாயிட்டே வரும், கொஞ்ச நாள் போனால் சால்ட்டே தெரியாது. அதே மாதிரி keep adding the positive thoughts so that one day even when people around you are negative, they are talking negative, feeling negative, complaining, blaming, jealousy, pride, whatever, that will not affect you because you have loads of positive thought inside you. ஸோ அப்போ அந்த எம்ப்ளாயி கேட்குறாரு, சார் இந்த பாசிட்டிவ் தாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வராதா? தட் இஸ் த டிசைன் ஆஃப் லைஃப். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த பாஸ் சொல்கிறாரு, யூ நீட் நாட் கிரியேட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ், தே வில் ஜஸ்ட் க்ரோ அப்னே அப். இட் இஸ் லைக் அ பேரன் லேண்டுங்க. ஒரு வெட்டு ஒரு லேண்ட் இருக்குது, அதில் எப்படி புல் தானாக முளைக்கும், தானாக முளைக்கும். நம்ம போய் தண்ணி ஊற்றி தானெல்லாம் வளர்க்க வேண்டாம், இட் வில் ஜஸ்ட் க்ரோ. Similarly, if the mind is empty, negative thoughts just grow. We need not do anything. சும்மா உட்காண்டா போகிறோம். Mind cannot be empty. Mind cannot be vacuum. இருக்க முடியாது. Some thoughts have to be there. And if we don't generate positive thoughts, negative thoughts just creep up. Please understand, darkness is never created. You remove the light, darkness is automatic. Correct? Darkness நீங்க கிரியேட்லாம் பண்ண வேணாம். லைட் ஆஃப் பண்ணா டார்க்னஸ், சூரியன் போயிடுதுன்னா இரவு. You don't create darkness. Just like that, negativity is not created. You remove the positivity out, negativity is automatic, it just comes. It's just like a bottle which is emptying. If it is empty, air automatically will come and fill it up. If you want to fill it with water, you have to take efforts. Take the bottle, go fill it, appada water fill agum, illati kaathu fill aite dhaan irukum. Similarly, if you don't take conscious efforts to fill positive thoughts, negativity is default. In the IT language சொல்லணும்னா it's a default programming. Yes, and ஏன் அப்படி ஆனோம், ஏன் my mind should have. See, we are all from monkeys. குரங்குலேருந்து நம்ம வந்து ஹண்டர் கேதரராக மாறி ஃபாரஸ்ட்டில் இருந்து அப்புறம் இப்போ சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இப்போ இப்படி இருக்கோம். அப்படி தான் நம்ம வழியாக வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த காலத்தில் அப்போ பிரெயின் வந்து ஒரே ஃபங்க்ஷன் பிரெயினுக்கு டு ப்ரொடெக்ட் அஸ், நம்மளை காப்பாற்றணும். சத்தம் கேட்டால் கல் எடுத்து அடிக்கணும், ஏதாவது பார்த்தோம்னா கல் எடுத்து அடிக்கணும். இட் இஸ் ஒன்லி டு ப்ரொடெக்ட் ஆல் த சென்சஸ் வேர் யூஸ்ட். ஸோ அதே பிரெயின் தான் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்குது, கொஞ்சம் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக வளர்ந்துருக்கு. ஸோ தேர்ஃபோர் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் பீயிங் ஹார்ம்ட், there will be always negativity to safeguard us, to defend us, to protect us. So வழியாக நம்ம வந்ததுனால அப்படி நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவிட்டி இஸ் default. You want to have positive thoughts, we have to take conscious efforts to fill it. ஸோ இப்போ நம்ம 2 லெசன் பார்த்துருக்கோம். நம்பர் 1, மைண்டு எம்டியாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் பாசிட்டிவாக கொடுக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் தாட்டு உள்ளே வந்துடும். திஸ் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2, பாசிட்டிவ் தாட்டு தானாக வளராது, நம்ம ஹேபிட்டை வளர்த்து உள்ளே போட்டால் தான் பாசிட்டிவ் தாட் வளரும். இது நம்பர் 2. இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, இப்போ எதுக்கு மேடம் வந்து இப்போ எங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தாட் சொல்கிறீங்க? நாங்களும் ரொம்ப பாசிட்டிவ் தான், நாங்கள் ஃபவுண்டரிமேன் ஆர் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ், யூர் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ், ஏன் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து சொல்கிறீங்க? நீங்கள் கேட்கலாம். Success and positivity are very good friends. They will always go along with each other. இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எனக்கு ஒருத்தர் காமிங்க, who is very stressful, who is very negative, who is very low energy, complaining, blaming, but who has become a champion, or who has become a millionaire, who has become the top leader. அப்படி யாரா எனக்கு காமிங்க பார்க்கலாம். Success and negativity are enemies. Success and positivity are very good friends. The very purpose of such training and associations is for you to grow and embark on the journey of success. கரெக்டுங்களா?
உங்களோட டொமைனில் நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கணும், நீங்கள் நிறையா படிக்கணும், விஸ்டமை ஷேர் பண்ணணும், நிறையா க்ரோ ஆகணும். தட் இஸ் த அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எனி அசோசியேஷன். அப்படி இருக்கும்போது டோன்ட் allow negativity to come in, because growth and negativity are enemies. Success and positivity are always friends. So please ensure that you're always positive, so that it's like a magnet. It's like a magnet. நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் உங்களை தேடி வரும். எப்படி சொல்லுவாங்க, பைசாவை சேஸ் பண்ணி நம்ம போகக்கூடாது. we should be so clean inside, money should get attracted to us. Similarly பூவை தேடி தாங்க வண்டு வரும். flower will never ever go behind a honeybee. why? because flower has the nectar inside, அந்த nectar பிடிக்கிறதுக்காக bee வரும். flower will not go and shout, hey come I have nectar, come. ஒரு நாளும் நடக்காதுங்க. we will learn that lesson from the flower. நம்ம flower நம்ம உள்ள நெக்டரை வளர்த்துக்கணும். we should be integrity, honesty, பொறுமை, patience, positivity எல்லாத்தையும் நம்ம வளர்த்தோம்னா that be what do you call, whatever it might be, success, growth, promotion, money, everything, you will attract it like a magnet. we should not chase it. நம்ம துரத்தி போகக்கூடாது. we should keep grow. அதுக்கு தானே இந்த ஃபோரம், for you to grow inside so that the success comes to you. so அதனால நான் இதை சொல்கிறேன். success and positivity are very good friends. success and negativity are very good enemies. therefore be friends with positivity. be friend with the positivity. so the objective of my talk now is, I'm going to give you 3 tools, rather 3 techniques, which will help you to create lot of positive thoughts inside you. very simple tools techniques இன்னொன்னே நீங்கள் பயந்துக்காதீங்க. நான் அதான் எழுதி போடுவேனோ பிபிடிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. I'm not an information guy. எனக்கு கூட நிறையா பேர் கால் பண்ணாங்க, பிபிடி இருக்காம 2-3 பேர் பண்ணிட்டாங்க. பிபிடி இல்லைங்க எனக்கு, I don't have அப்படின்ட்டேன் நான். பிபிடி இருந்தால் தான் ப்ரெசன்டேஷனா. பிபிடி போடலாம், பெரிய கிராஃப் போடலாம், சூப்பர் வீடியோஸ் போடலாம், எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக போடலாம். என்ன உள்ள நம்மளுக்கு போய் அப்ளை ஆகுதுங்கிறது தான் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி ஐ எம் நாட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லிங்க. எனக்கு ஐ வாண்ட் ஒன்லி ஹியூமன் டச் அண்ட் ஹியூமன் ஃபீல் அண்ட் ஹியூமன் எமோஷன் when I speak. ஸோ ரொம்ப நான் அது யூஸே பண்ண மாட்டேன் நான். ஃபஸ்ட்டுங்க, டேக் த ஃபார்முலா 5:1, the power of 5:1. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இது என்னது 5:1 அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, this is not மேக்ஸுங்க. ஐ எம் a very poor மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். இன்ஃபேக்ட் 10th என் மேக்ஸ் மார்க்கை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா என்னை ஸ்டேட் போர்டு மாற்றினா. நான் ஜெயவதியாலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அவ்வளோ மோசம் என்னை 10th ஸ்டேட் போர்டு மாற்றிட்டாரு. அங்கே போய் மேக்ஸ் குரூப் எடுக்கலாம்னா என்ட்ரன்ஸில் I got 2 on 25 கொடுக்கவே முடியாதுன்ட்டாங்க என்னோட 11th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ பாருங்கள், 11th ஸ்டாண்டர்டில் I had to take pure science without maths, and அதனால் I had to become a doctor. ஸோ எனக்கும் மேக்ஸுக்கும் சுத்தமாக ஒத்து போகாது. ஸோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, 5:1 is nothing to do with maths. Say for example, I meet him, maybe we both are very good friends, and நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கோம், ஜவஹர் வித்யாலயாலேருந்து. இங்கே திடீர்னு IIF ஃபவுண்ட்ரியில் நாங்கள் 2 பேரும் ஜாபுக்கு சேர்ந்துட்டோம். ரொம்ப நாள் கழித்து நான் அவரை பார்க்குறேன். உங்கள் பேர் என்ன சார் சொன்னீங்க? செந்தில் குமார். ரொம்ப நாள் கழித்து நான் பார்க்குறேன். இப்போ செந்தில் அங்கே பார்க்குறேன், அவர் அப்படி வர்றாரு, நான் இப்படி வரேன், நாங்கள் 2 பேரும் பார்த்துக்குறோம். சீன் இமேஜின் பண்ண முடியுதா எல்லாருக்கும்? ரைட். ஸோ இப்போ செந்தில் அங்கே வந்துட்டுருக்காரு, நான் இங்கே வந்துட்டுருக்கேன். செந்தில் நான் கேட்குறேன், எப்படி இருக்கீங்க செந்தில் அப்படின்னு கேட்குறேன். நல்லா இருக்கேன் சந்தியா, எனக்கு பயங்கர தலைவலி. எனக்கு தலைவலி பாருங்கள் சந்தியா, நேத்திலேருந்து வலிக்குது. நான் அவ்வளோ டோலோ 650 போடுறேன், ஆனால் அது சரியாகவே போக மாட்டேங்குது. அதனால் என்னால் வேலைக்கே கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல என்னால். இன்ஃபேக்ட் நான் டோலோவோட சேர்த்து காம்பிஃப்ளாம் வேறு போட்டேன், அப்போ கூட எனக்கு ஆனால் இந்த தலைவலினால எனக்கு சாப்பாடும் உள்ளே போக மாட்டேங்குது. அண்ட் ஐ எம் டீஹைட்ரேட்டட் ஆல்சோ வெரி பேட்லி. அவர் தலைவலியை பற்றி ஒரு 10 சென்டென்ஸ் எனக்கு சொல்கிறாரு, டில் ஐ கெட் த ஹெட்டேக். ஸோ நான் செகண்ட் கொஸ்டின் கேட்குறேன், ஹவ் இஸ் ஒர்க் செந்தில்? ஒர்க்கு நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு சந்தியா அப்படின்றாரு. கான்வர்சேஷன் ஓவர். சீன் 2, அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனை இப்படி ஓரமாக வச்சுக்கோங்க. செந்தில் நான் பார்க்குறேன், நான் வரேன், திடீர்னு 2 பேரும் பார்க்குறோம். செந்தில் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? ஏன் டல்லாக இருக்கீங்க? தலைவலி. அது விடுங்க சந்தியா, அது விட்டுடுங்க, அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க. சார் ஒர்க்கெல்லாம் எப்படி போகுது?
Work is awesome, Sandhya. I am just enjoying the work in அதுவும் நாங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் நடத்துகிறோம் பாருங்க. I just keep learning and I'm just waiting to network with people while this training. They are giving us so much freedom to network and learn. I'm just enjoying work. எனக்கு ஒர்க் டைம் 8 hours தான். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், நான் 12 hours ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் போவேன். எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு. டே ஆஃபில் கூட வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் சந்தே. எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு ஒர்க். சரி, நம்ம இப்போ 2 இமேஜினேட்டிவ் சீன்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு சீன், ஹெட்டேக்கை பற்றி 5 லைன் சொல்கிறாரு. வேலையை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் 1 லைன் சொல்கிறாரு. அதே செந்தில் மாறி ஹெட்டேக்கை பற்றி 1 லைன் சொல்கிறாரு. வேலை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் 5 லைன் சொல்கிறாரு. இதுதான் 5:1. When you meet somebody or when you talk with your family, with your friend, with your boss, with your colleagues, anything positive, speak for long. Anything negative, speak for 1, முடிஞ்சா half a sentence. Shut the mouth. லேட்டாக வந்திருப்போம், டிராஃபிக்காக இருக்கும். ஏன்பா லேட்டு? டிராஃபிக்கான்னு கேட்டிருப்பேன் நான், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு தெரியாது சந்தியா, அண்ணா நகர் சென்னாய் நகரில் எவ்வளோ டிராஃபிக்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நான் டிராஃபிக்கில் 20 மினிட்ஸாக நிற்கிறேன். ஒவ்வொரு டிராஃபிக்கை பற்றி நம்ம அரை மணி நேரம் பேசியிருப்போம். தட் இஸ் இன்னைக்கு மார்னிங் வாக்கிங் போனீங்களா? போனேன் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம போவோம். வாக்கிங் போனீங்களா? நான் இன்னைக்கு மார்னிங் பீச் வாக்கிங் போனேன் பாருங்க. இட் வாஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படியே ஐ எம் ஜஸ்ட் ரேடியேட்டிங் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆல் த்ரூ. வாக்கிங்கை பற்றி 5 நிமிஷம் பேசணும். டிராஃபிக்கு கேட்டால் சென்னை டிராஃபிக் தெரியாதான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ரிசர்ச் ப்ரூவன் ஸ்ட்ராட்டஜி. See, I love psychology. அதனால் ஐ ரீட் லாட் ஆஃப் சைக்காலஜி, தட் இஸ் ஹியூமன் மைண்ட். அதில் சொல்கிறாங்க, follow this technique. Anything positive, speak long, minimum 5 sentences. Anything negative, restrict it to 1 or sometimes even half a sentence, or just leave it as a passing remark. தலைவலி அது உடியா இருக்குது. Go, move ahead, go to the next topic. Why you breed on the headache and traffic? Say for example, you are on medical leave and you were hospitalized for say COVID and now you have joined back. அத்தனை பேர் வந்து கேட்பாங்களா? எப்படி சார் இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? 1 மாதம் ஹாஸ்பிட்டல் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அது முடிஞ்சு போன கதை. இப்போ நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கலான்னு போகணும். யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டே ஆஃப் அட்மிஷன். அப்புறம் த என்டையர் ஃபர்ஸ்ட் வீக், செகண்ட் வீக்ஸ், டாக்டர் என்னெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் போடா, பில் எவ்வளோ ஆச்சு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எவ்வளோ நீங்கள் கிளைம் பண்ணீங்க, எவ்வளோ வந்தது வரலை, வீட்டில் என்ன பண்ணோம், போஸ்ட் ஆப் கேர், நர்சிங், all will be discussed in detail and length. See, that is the human nature. It is not your mistake, my mistake. Creator anadha kekkanum. That is how we are designed. So let's change it. Let's ulta it. இது வரைக்கும் நம்ம அப்படிதான். நெகட்டிவாக இருந்தால் நிறைய பேசுவோம், பாசிட்டிவாக இருந்தால் ரொம்ப அப்படியே சுருக்கி பேசுவோம். இனிமேல் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவங்க போலேனா கூட நிற்க வச்சு கேட்டு தான் ஆகணும். நீங்கள் நேற்று எதாவது படிச்சிங்களான்னு யாராவது கேட்டாக்க உட்காத்தி வச்சு அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து காமிச்சு, இதை படித்தேன், இதை நீங்களும் படிங்க, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, இது நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ வே டு எக்ஸ்பேண்ட் யோர் பாசிட்டிவ் டாக். You have to find a way to shrink your negative talk. ஏன்னா நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு போகுதோ இல்லையோ நம்ம புத்திக்குள்ளேயே அது போய்கிட்டே இருக்கு. whatever I speak is going into my head. ஸோ நான் நிறைய நெகட்டிவ் பேச பேச I am attracting lot of negativity in my head. So the first foremost technique, simple technique, the power of 5:1. Anything positive, speak for long. Anything negative, cut short. With your family, with your children, with your spouse, with your parents, sibling, your team, your colleagues, எல்லார்கிட்டையும் இது ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்கள் there is no rule that this is only to அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். by which you will start developing. என்ன ஆகும்னா, ஒரு வாரம் பேசிட்டு சரி நான் ஒரு வாரம் பண்ணேனே ஒன்றுமே ஆலையே, ஒன்றும் ஆகாது. 1 மாதம் பேசினாலும் ஒன்றும் ஆகாது. 6 மாதம் பேசினாலும் ஒன்றும் ஆகாது. மினிமம் 1 year. You follow this habit by default. Whenever you speak, you need not take any conscious effort.
By default, சாதாரணமா பேசும்போதே if it is negative you will shut your mouth, if it is positive you will speak for long. It becomes a habit inside you. Without any conscious effort you will start following this. So the first and foremost is 5:1, the power of 5:1. Now the second, the power of influence. What is influence? நாங்கள் வந்து இந்த வெக்கேஷனுக்கு we had been to Bangalore. Bangalore, there was a rose garden and I went to the rose garden. I stood in the rose garden, அப்படியே நின்று பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தேன். I have a daughter and a son. My daughter came and she hugged me. She is in 7th class. அப்போ மா you're smelling of roses அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டான். I just went, stood in the rose garden, came out. ரோஸை பறிச்சேனா பறிக்கல, தலையில் வச்சேனா வைக்கல, எடுத்து உடம்பு ஃபுல்லாக தடவினேனா தடவல. I didn't do anything. I just went, stood, I came out, I started smelling of rose. This is called power of influence. ரொம்ப அழகாக திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார், நிலத்தியல்பால் நீர் திரிந்தற்றாகும் மாந்தர்க்கு இனத்து இயல்பதாகும் அறிவு. நிலத்து இயல்பால், நிலத்து இயல்பால், based on the nature of the land. நீர் திரிந்தற்றாகும், water will change. If it is a red soil, தண்ணி ஊத்தினீங்கன்னா red water. If it is a garbage, drainage, அதுக்குள்ள தண்ணி ஊத்தினீங்கன்னா it will become a dirty water. If the same water goes and joins a freshwater lake, the water will start smelling fragrance. நிலத்து இயல்பால் நீர் திரிந்தற்றாகும் மாந்தர்க்கு, for you and me, இனத்து இயல்பதாகும் அறிவு. இனத்து, உன்னுடைய இனம், people who are surrounding you, people with whom you are moving all the time. இனத்து இயல்பதாகும் அறிவு. Your அறிவு will also become like them. See, you were not at all walking or you are not at all health conscious. வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க, பக்கத்தில் பீச் இருக்குது, சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் டெய்லி காத்தால அலாரம் வச்சு பீச்சுக்கு வாக்கிங் போகிறாங்க. You are seeing it. You are in the middle of a colony where the entire colony is going for walk. What will happen? You will also get into the habit of walking. Till you were walking nicely, you have shifted house, gone into one deep forest inside and sitting. Nobody is waking up at 5 o'clock, everybody is getting up only at 8 o'clock. Your character and nature will also change to be lazy. நிலத்தியல்பால் நீர் திரிந்தற்றாகும் மாந்தருக்கு இனத்து இயல்பதாகும் அறிவு, which means he says, be sure with whom you are moving with. Always surround yourself with minimum 3 positive people. When I say surround yourself with 3 positive, என்ன சந்தியா அதுக்காக நான் தேடி போய் 3 பேரை பாசிட்டிவோடு நிற்க அப்படி சொல்லலை அவர். உங்கள் மைண்டு டோரை பாசிட்டிவ் பீப்புளுக்கு மட்டும் ஓப்பன் பண்ணணும். மைண்டு டோர் வாசல்ல நம்ம வாட்ச்மேன் மாதிரி நிற்கணும். நெகட்டிவ் பீப்புள் நெகட்டிவ் பேசுறதா இருந்தால் மைண்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும், உள்ள விட வேண்டாமே. இட் இஸ் அப் டு அவர் கண்ட்ரோல். இஃப் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் பர்சன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் பேசுறத நம்ம உள் வாங்கிக்கலாமே. யூ கேன் ஓப்பன் த கேட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். திஸ் இஸ் வாட் ஹி இஸ் சேயிங். அந்த மாதிரி ஒரு 2 பேரோட நீங்கள் பழகினீங்கன்னா போதும். சந்தியா எனக்கு அப்படி 2 பேர் இல்லை, ஓகே வேண்டாம். அப்படி 2 பேர் இல்லையா, டெய்லி உங்களோட மென்டர் சொல்கிறத கேளுங்க, அவங்களோட 10 நிமிஷம் பேசுங்க. இல்லை உங்கள் ஆடியோ மெசேஜஸை கேட்டு அதை உள்ளே விடலாம். வீடியோஸ், மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸை பார்த்து விட, இல்லை புக்ஸை உள்ளே விடலாம். இஃப் யூ ஃபீல் தட் ஐ எம் நாட் சரவுண்டட் பை பாசிட்டிவ் பீப்புள், வாட் இஸ் தி அதர் ஆப்ஷன்? Why would you still wait for people? We have so information is in this குட்டி மொபைல், வேர்ல்ட் இஸ் இன்சைட் தட். எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்குது. என்ன வேணுமோ அதை உள்ளே விடலாமே, நம்ம அதை உள்ளே விட்டுக்கலாமே. தேவையில்லாத வாட்ஸ்அப், நேற்று ஒரு வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டுங்க, நான் டாக்டருங்கிறனால அமிச்சா தெரியல, இப்படி பண்ணால் டயபெட்டிஸ் போயிடுவான், இப்படி பண்ணால் எப்படிங்க டயபெட்டிஸ் போகும்? பிள்ளையாருக்கு வேணால் நான் தோப்புக்காரணம் போடலாம், பிள்ளையாருக்கு தோப்புக்காரணம் போனால் போடுறது கிடையாது யாரும். இப்படி 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 பண்ணினா டயபெட்டிஸ் போய்டு, இப்படி ஒரு வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டு. இதெல்லாம் நம்ம உள்ளே விடுறோமே, எவ்வளோ பார்க்குறோம்.
இதுக்கு பதிலா நல்ல 2 புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கலாமே. பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு, எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு, க்ரூமிங் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு, டெய்லி படிக்கலாமே. யூ கேன் allow with that inside. So the second is power of influence. Ensure you are surrounded by positive people, minimum 2, which means you will open the door of your mind only to them. It can be even in your relations. I'm very sorry to say. அதுக்காக நெகட்டிவா இருக்குன்னு ரிலேஷனை விட்டு நம்ம வெளியில வர முடியாது. We have to live with them, we have to be with them, we have to be happy with them. We have one tool in our hand. We can close the mind. மூடிக்கலாம், கதவை மூடிக்கலாம், நல்லா அழுத்தி மூடிக்கலாம். Don't allow it to go in. This can be done. This is called power of influence. You have to practice it. You have to practice it. Simply remove your presence from that moment. அவ்வளோதான். ஃபிசிக்கலாக அங்கே தான் இருப்போம். Simply remove or close your mind in that. ரொம்ப க்ளீனாக அந்த நெகட்டிவிட்டி உங்களுக்கு அஃபெக்டே ஆகாது, டெஃபினட்டாக ஆகாது. திஸ் இஸ் த ஹார்வர்டில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஹார்வர்டில் என்ன ஸ்டடி பண்ணாங்கன்னா, ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலுமினை. ஸோ தே வெண்ட் அண்ட் இன்டர்வியூட் த 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Few students were crorepathies, few were millionaires, few were only earning lakhs, and few were very mediocre. So when they interviewed 100 students, they found crorepathy students oda friends were crorepathies, millionaire students oda friends were millionaires, and mediocre students oda friends were mediocre. So you will become like the person who is surrounding you. அவங்க பேச்சு நம்ம பேச்சு மாதிரி ஆயிடும், அவங்க எண்ணங்கள் நம்ம எண்ணங்களா ஆயிடும். Without our knowledge it happens. Without our knowledge, suddenly we belong to a community where we don't use Madras slang. வீட்ல திடீர்னு my son, now he is in college, when I was in 10th, வீட்டுக்கு வந்து திடீர்னு இந்த மெட்ராஸ் ஸ்லாங்கில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். we were little worried. எப்படி இப்படி வந்தது மெட்ராஸ் ஸ்லாங்னு பார்த்தா, அப்படி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசி 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 the entire languaging, that kind of the languaging changed so much, he wasn't realizing it. என்னடா நான் இப்படி பேசுற, நான் அப்படி பேசுறேனா, then only he realized that the entire languaging has changed. We are not aware of it. அதுதான் அங்க பாயிண்ட். If we are aware, maybe we will correct it. Unfortunately, when I was smelling of the rose, I was not aware. நான் போய் சாக்கடை கடையில் நின்றுட்டு வெளியில வந்தேன்னா, I will be smelling சாக்கடை. I will not be aware. So the point is, the power of influence is very high. உங்களை சுத்தி யார் இருக்கா, அவங்க என்ன பேசுறாங்க, அவங்களோட எண்ணங்கள் என்ன, அதை நான் உள்ள விடலாமா வேண்டாமா. This is the conscious decision you have to take as an adult matured person. That, but you can close your mind, not allow everything inside you. That is under our control. Please take this Thirukural home. That is actually talking about the power of influence. நிலத்தியல்பால் நீர் திரிந்தற்றாகும், மாந்தருக்கு இனத்து இயல்பதாகும் அறிவு. Take this home. This is number 2, the power of influence. Be aware. இன்னைக்கு போய் செக் பண்ணுங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம், செக் பண்ணணும் நீங்க. You have to be do a self awareness introspection at home today. This is 2. 3, the last one. Sometimes we are so used in talking negative words that negative words look very positive for us. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு செஷன் முடிச்சுட்டு வந்தேன். மை சன் வாஸ் தேர். அம்மா, யூ கில்ட் இட் அப்படின்னு. கில்ட் இட்டா? இப்போ அது நல்லா இருந்ததா அது இல்லையா? நல்லா இருந்தது. அப்புறம் என்ன கில்ட் இட்? யூ கில்ட் இட். அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், யாராவது பியூட்டிஃபுல்லாக கேர்ள் போனால் ஷீ லுக்ஸ் டெட்லி. ஏன் ஷீ லுக்ஸ் டெட்லி? ஷீ லுக்ஸ் லைவ்லின்னு சொல்லாமே. டெட்லி, ஷீ ஸ்டில் ப்ரீதிங், பாவம். Why you should say she is deadly? அதை யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் we are so used, அந்த அளவு பழகிட்டோம், நம்மளுக்கு அது நெகட்டிவ்ங்கிறதே இப்போ தெரியாமல் போச்சு.
அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஒக்காபுலரி, சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மாறி போச்சு. ஸோ அதை நம்ம ஜாக்கிரதையாக மாற்றிக்கணும். ஒரு வார்த்தைகள் எப்பயுமே எமோஷனோட கலந்துருக்கும். சில எமோஷன் பாசிட்டிவாக இருக்கும், சில எமோஷன் நெகட்டிவாக இருக்கும். நெகட்டிவாக இருக்கிற வார்த்தைகளோட எமோஷனை அவாய்டு பண்ணணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. எக்ஸசைஸுங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு எக்ஸர்ட், எக்ஸர்ஷன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து டிரைவ் ஆகி வந்திருக்கு. எக்ஸர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணு, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளை அறியாமையே எக்ஸசைஸோட ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன் கனெக்ட் ஆகி விட்டாச்சு. எக்ஸசைஸ்னாலே நம்மளுக்கு மைண்டில் ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க், ரொம்ப சிரமப்படணும் அப்படின்னு ஆல்ரெடி இட் இஸ். ஏன்னா அந்த வேர்டோட எமோஷன் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு பதிலாக எக்ஸசைஸ்க்கு are you going to gym to do exercise? Yes, I'm going to go to gym to play with my body. சொல்லி பாருங்க, play with my body. play அப்படிங்கிறது விளையாட்டு. விளையாட்டோட என்ன எமோஷன் இருக்கும்? எப்பயுமே பாசிட்டிவ் எமோஷன் தான் இருக்கும். ப்ளே வித் மை பாடின்னு சொல்லி பாருங்க. எக்ஸசைஸ் கஷ்டமாகவே தெரியாது. வாக்கிங் போகிறீங்களா? ஆமாம். ஆர் யூ கோயிங் ஃபார் எக்ஸசைஸ்? நோ, ஐம் கோயிங் டு ப்ளே வித் மை பாடி. ஐம் கோயிங் டு ப்ளே வித் மை லெக் மசில்ஸ். ஐம் கோயிங் டு ப்ளே வித் மை ஹேண்ட் மசில்ஸ். சொல்லி பாருங்க. யூ ஜஸ்ட் சே. அதே மாதிரி நம்ம அடிக்கடி ஏதாவது சேலஞ்சஸ் ஏதாவது வந்துடுச்சுன்னா, ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இன் மை ஹவுஸ். என்ன மெய்டு வந்திருக்க மாட்டா, அவ்வளோதான். ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இன் மை ஹவுஸ். அதுவும் நம்ம அப்படியே கண்ணெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே சொல்கிற விதத்தில் பார்த்தா ஏதோ ஒன்று. It is not a problem. Problem is always associated with a negative emotion. I have a situation to handle. It's a situation. Think twice, you will have solution for it. என்ன இருக்கு அதில்? நீங்கள் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் லுக்ஸ் வெரி பிக். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, ஆக்சுவலாக த தாட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த ப்ராப்ளம். When you say, I have a situation to handle, the thoughts are trying to form solutions. Situation சொல்லும்போது தாட்டோட டைரக்ஷன் சொல்யூஷன்ஸ் வழியாக போகுது. ப்ராப்ளம்னு சொல்லும்போது தாட்டோட டைரக்ஷன் அந்த ப்ராப்ளம்குள்ளேயே இருக்கு. ஒரு வீடு பயங்கரமாக தீ பிடிச்சிக்கிச்சு. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்க, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டிலேருந்து வெளில வரணும். தீ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு, நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்க, வீட்டிலேருந்து வெளில வரணும். வீட்டிலேருந்து வெளில வந்தால் தானே தீ எப்படி அணைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ ப்ராப்ளம்னு வரும்போது ப்ராப்ளத்துலேருந்து நீங்கள் முதல்ல வெளியில் வரணும். யூ ஷுட் கிரியேட் அ கேப் பிட்வீன் யூ அண்ட் த ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் சே, ஐ ஹாவ் அ சிச்சுவேஷன் டு ஹேண்டில். அப்படி பேசினீங்கன்னா நீங்களும் அந்த சிச்சுவேஷனும் தள்ளி தள்ளி இருக்கு. தேர் இஸ் அ கேப் உங்கள் மைண்டில். அப்போ த தாட்ஸ் வில் கிவ் யூ சொல்யூஷன் டு ஹேண்டில். இல்லாட்டி ஐ ஹாவ் அ பிக் ப்ராப்ளம்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் யூ ஆர் இன்சைட் த ஹவுஸ் விச் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபயர். You cannot find a solution. You are inside the problem. You are inside it. வெளியில வரணும். ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சைக்காலஜியில் சொல்லுவாங்க, யூ ஹாவ் அ பிக் சிச்சுவேஷன் டு ஹேண்டில். த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் அ நோட் புக் பென். அந்த மாதிரி நோட் புக் பென் எடுத்து அந்த சிச்சுவேஷனை எழுதணும். When you write it, it is no longer a thought inside your mind. It has taken the shape of words and it is in the notebook now. So you have already created a gap between that situation and your mind. So that is why when you write it, your mind will start thinking about solution to it. So the first and foremost, whenever you have a challenge, is change the terminology. The terminology should be associated with a positive emotion. The terminology should not be associated with a negative emotion. For example, I don't know how to speak. I am very poor in speaking. அப்படிம்பாங்க. ஒரு சின்ன சேஞ்ச், YET, yet அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது, அதை எண்டில் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். I don't know how to speak.
I don't know how to speak yet. எனக்கு இது வரைக்கும் எப்படி பேசணும்னு தெரியாது, ஆனால் நான் கற்றுப்பேன்னு அர்த்தம் அதுக்கு. I don't know how to work in Microsoft Excel. I don't know Microsoft Excel yet. When you say yet, your mind understands, okay, I can learn, I can get trained. But only when you say, I don't know Microsoft Excel, your mind understands you are not able to get trained. So there is a difference in the way you talk to your mind. Leave to others. நம்மளுக்கு என்ன பேசிக்கிறோமோ அதுதானே ரொம்ப முக்கியம். So that is very, very important. So the third strategy is choose the words associated with positive emotions. Avoid the words associated with negative emotions. So நம்ம 3 strategy பார்த்தோங்க. One is 5:1. Anything positive, speak for long. Anything negative, shrink it. அவ்வளவுதான். செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, பவர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நம்மளை சுற்றி யார் இருக்காங்கிறத நம்ம எப்பயுமே கவனமாக இருக்கணும், மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இவர் பேசுகிறாரு, இவர் எப்பயுமே ப்ளேம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் யாரையாவது. இவர் பேசுகிறத நான் உள்வாங்க வேண்டாம். நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா போகிறோம், என் மைண்டு கேட் வில் நாட் ஓப்பன். பாவம், அவர் மாடு பேசிட்டு போயிடுவார். நாட் ஓப்பன். பவர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஹே, ஹீ இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட், அவர் என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப வைஸாக இருக்கும், நம்ம கவனிக்கணும் அவர் பேசுகிறத. இட் வில் ஓப்பன். இந்த இதுதான் அது என்ன, ஜீம் பூம்பா திறந்துடு சிசேம், அது மாதிரி தான் அது. இட் வில் ஓப்பன், இட் வில் க்ளோஸ் இஃப் யூ ஆர்டர். டூ இட். தட் இஸ் 2. 3 words with positive emotions, increase in your vocabulary. Words with negative emotions, try to decrease in your vocabulary. So by these 3 strategies, you can keep increasing the positive thoughts inside you. Even though you are surrounded by negativity, negative people, negative, ஏன்னா அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. It will be there. It will be there. நம்ம பாசிட்டிவிட்டியை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். ஏன் பண்ணிக்கணும்? Success is possible only if you are positive. A negative person can never be successful. Be positive, be successful, and thoroughly enjoy your life. And thank you so much for the opportunity that you gave. If we have time, 5 more minutes, we can open for questions. One question or any sharing of experience can also happen. We have time, 5 more minutes, 8:15. So we have time. So if question, or if you want to share your experience, or you want to add on to whatever we It's a long topic, sir, but still, since you have asked, I have to talk about it. He is asking a question. Can you say what is self-affirmation? First, self vitudunga. Let us only take the word affirmation. See, I am fat. I am 78 kgs now. எனக்கு ரொம்ப ஆசை, I want to be 70 kgs. ஸோ நான் வந்து என்னோட மைண்டில் நான் 70 கேஜிஸாக இருந்தால் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு நான் மைண்டில் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒன் இமேஜ் வில் கம், ரைட்? லைக் I might look like Trisha also, or more beautiful than that. That is the immaterial. But I will have an image. If I look like 70 kgs, first I hold that image in my mind. என்னோடைய ஃபியூச்சர் வெர்ஷன் நான் எப்படி இருக்கணும். Say for example, I have in my bank only a few lakhs of money. I want in my bank account some 3 crores of money. ஸோ நான் என் மைண்டில் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் 3 crores ஆஃப் மணி நான் விஷுவலைஸ் அது மாதிரி எந்த டொமைனில் உங்களுக்கு வளரணுமோ, in your health, in your finance, if you feel your relationship is cracked, you want to grow in relationship with your family, அது இல்லை in your own profession, you want to grow more and more, எப்படி நீங்கள் வளரணுமோ அந்த end பாயிண்ட்டை first you have to visualize it in your mind. First is the imaging. Visual is powerful. Visual 5 senses இருக்கு. 5 senses அலையுமே visual is very very powerful. That is why we get impacted more with the television than radio. Visual is very powerful. So அதை first நீங்கள் visualize. Visualize எப்படி இருக்க போறீங்க அந்த image, future image
நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2, மார்னிங் எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா, மார்னிங் எழுந்த உடனே, மார்னிங் தான் பண்ணுமா சந்தியா? மார்னிங் தான் பண்ணணும். எழுந்தோடனே பண்ணணும், எழுந்தோடனே தான் பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ தான் our thoughts will be lesser in quantity when we get up. Because the sleep cycle is like that. அதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But it has to be done while you get up in the morning. You want to reach there. I want to reach that 70 kg சந்தியா, அங்கே நான் போகணும். ஸோ நான் எழுந்து கண்ணை மூடிக்கிறேன். ஏன் கண்ணை மூடிக்கிறேன்? ஸோ தட் ஐ டோன்ட் see anything as visual cue. இல்லாட்டி நான் that will distract me. என் பொண்ணே அங்கே போய்கிட்டு இருப்பா, I will see my daughter, ஐயோ சமைக்கணுமே தோணும். So you have to close your eyes so that you don't have any visual distractions. If you want, you can close your ears also with your earplugs. Okay, so that there are no distractions. So இப்போ இமேஜை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம், சென்சஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். Now you have to self-talk. You have to self-talk. You can either whisper or in a slow note or வாய் திறந்து பேசலாம். However it works for you, you have to self-talk in present tense as if you have achieved that. Oh God, thank you for making me 70 kg weight. Oh God, thank you for giving me the 3 crore in my bank account today. In present tense, you have to speak yourself, and this process is called affirmation. When you do it yourself, and that is why it is called self affirmation, which means எங்க ஃபியூச்சர்ல போணுமோ அத நடந்த மாதிரி you have to talk to the universe, to whomsoever. உங்களுக்கு என்ன லார்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் இருந்தாலும் சரியில்லை, எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் கடவுள்னா, talk to your mother. Your father is your, talk to your father. Your brother, talk to your brother. Somebody whom you believe. You have to talk as if it's been done. In present tense பண்ணணும். In present tense. You have to keep doing it every day. As you keep doing it every day, you are actually commanding the universe. Commanding the universe, hey, I want to go there. நான் அங்கே போகணும் அப்படிங்கிறத நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த யூனிவர்ஸ் வில் கிவ் சிச்சுவேஷன்ஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்கும். நீங்கள் அங்கே போகிற மாதிரி அமைச்சு கொடுக்கும். மேபி ஐ வில் மீட் அ ஜிம் இன்ஸ்ட்ரக்டர் somewhere in the market tomorrow. I don't know. Something will happen when I keep that visual image of 70 kg in my mind and affirm myself, hey, நான் அங்கே போயிட்டேன், நான் அங்கே போயாச்சு, thank you for 70 kg, thank you for டெய்லி நான் சொல்ல அந்த 70 kgக்கு நான் போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ யூனிவர்ஸ் will give those people, situations, circumstance பண்ணி கொடுக்கும். It all depends on the faith and the belief with which you keep that image and you speak. அறகுறையா பண்ணா ஒன்றும் நடக்காது. It has to be done with 100% purity, 100% faith, 100% belief order. நம்ம அதை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக you will, say for example you wanted a red Honda City car in the next 2 years. You keep that image of Honda City car and you say every day, thank you for the Honda City car which is standing in front of my house in my portico. Thank you for the Honda City car. 100% in 2 years you will get. Don't ask me how it will happen. என்னோட சம்பளம் இவ்வளவுதானே சந்தியா, நான் எப்படி வாங்குவேன்? Things will happen. You will get promotion or there will be money coming in. You will get Honda City. We don't know how. We cannot understand the language of the universe, how it works. We are all simple mortals here. வெளில போனால் நான் பத்திரமா வீடு போய் சேரணுங்கிறது the universe is deciding. We don't have any control over our thing. We just can only visualize and believe that, affirm it. The universe will create situations, circumstances, people அதுக்கு ரிலேட்டடாக வருவாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும். This is called affirmation. Visualization and affirmations are powerful tools
which every celebrity, take it Sachin Tendulkar or Dhoni, or in a hockey field or in a football field, or our own Prime Minister, everybody would follow it. Visualization with affirmation. It's a very powerful tool. Thank you for bringing that. So, do we close it or do we have anything else? Second concept, first concept, 5:1. Last question, sir. We'll have it in the during dinner time. Last question. Sure. Yeah. 5:1 Ama, concept. ama. Second concept, power of influence. Correct. I think that is more or less related with நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம்ல உன் friend யாருன்னு சொல்லு உன்னை பத்தி நான் சொல்றேன். Exactly. Correct? Exactly. The same thing. I'm just saying choose your friends wisely. அவ்வளவுதான். அந்த ஃப்ரெண்டு மாதிரியே நம்ம ஸ்மோக்கே பண்ண மாட்டோம். திடீர்னு 1 month கழிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் because our friends are smoking. So we will be how our friends are. So that is what I meant actually. So much for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful session. I think எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணுறதோட ஐ திங்க் அப்ளை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தட்ஸ் வாட் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். To felicitate the speaker, I would request our past chairman Varadarajan sir, felicitate with Angavastram and memento. Madam, please. Thank you all once again for your patience. I think start பண்ணது கொஞ்சம் லேட் பண்ணோம். We are really sorry and thank you once again and please be supporting us. I think மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த 3 பாயிண்ட் யாராவது திருப்பி சொன்னீங்கன்னா அப்ளை பண்ணீங்களா இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும். சொல்லுங்கள், யாராவது சொல்லுங்கள். அப்புறம் மேடம் your session is done. Thank you. Thank you. But it was very connective. I think நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் எடுத்திருந்தா கூட இவ்வளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குமான்னு தெரியல. It's all known to us, but normally very difficult to apply in our day-to-day life. No, but I think she succeeded in her first attempt itself when she told to put off your phone. Otherwise, this much impact would not have been there. yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much for coming all the way here and giving us, enriching with us knowledge. Thank you once again. And thank you all the participants. Thank you very much.